गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरुस्वामिनः जय, आञ्जनेयस्वामिनः जय। स्वागतम। इन्नैक्कु ஏப்ரல் 26 2009 विरोधी नाम संवत्सरम उत्तरायणम वसंत ऋतु सौरमान रीतिயில் மேஷ மாதம் शुक्ल द्वितीये कृत्तिका नक्षत्रम। அது ஆரம்பிக்கிறேன். முதல்ல தியான ஸ்லோகம். श्री हरे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम्। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ततः श्रीमच्छङ्कराचार्यादि गुरुपरम्परानुसन्धेय दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातम् अमूमुचत्। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेतदखिलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितैः नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरः भक्त्या विमुच्येन्नरः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्यामि शाश्वतान्। बुद्धिर्बलं यशोधीर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्री हरे नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरे नमः।
எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்றைய தினம் ரொம்ப புண்ணியமான த்விதீய கிருத்திகா நட்சத்திரம். நாளைக்கு திருத்தியை. எப்போ இப்போ சாந்திரமான ரீதியில் வைசாக மாதம் ஆரம்பிச்சுடுத்து நேத்தியிலேருந்து. எப்பொழுது சாந்திரமான வைசாக்க மாதத்தில் கார்த்திகை ரோஹிணி இந்த நட்சத்திரங்களோடு கூட திருத்தியை வந்ததுன்னா அதுக்கு அக்ஷய திருத்தியைன்னு பேர். வைசாக்கம் மாசி ராஜேந்திர சுக்லபக்ஷே திருத்தீகா அக்ஷயா சா திதி புரோக்தா கிருத்திகா ரோஹிணி யுதா. அப்படி இருக்கப்பட்ட புண்ணியமான தினம் நாளைக்கு அக்ஷய திருத்தியன்னுட்டு அந்த நாள் இன்னைக்கு தஸ்மாத் தானாதிக்கம் சர்வம் அக்ஷயம் சமுதாக்கிருத்தம். அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தானாதிகள் பண்ணினா, தானம் பண்ணினா, இப்படி யாருக்கான உங்களுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை தங்கம் வாங்கி கொடுக்கறது. இப்படி அது இப்போ என்ன பண்ணிவிட்டா, இந்த கமர்ஷியலாக எல்லாருக்கும் தங்கம் விற்பனை ஆகணுங்கிறதுக்காக தங்க கடையிலெல்லாம் இப்போ மெட்ராஸ்லலாம் பார்த்தா எல்லா தங்க கடையிலையும் இது வாங்கினா வசத்தின்னு சொல்லிட்டு இது மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் பண்ணிட்டுருக்கா. அப்படி ஒன்றும் சாஸ்திராதிகள் இல்லை, தானம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு. ஆக்சுவலாக ஜுவல்லரிக்காரெல்லாம் என்ன பண்ணணும், எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஃப்ரீயாக தங்கத்தை கொடுக்கணும். அன்றைய தினம் எல்லாம் தங்க மாளிகை ஜிஆர்டி எல்லாரும் வரவாளுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பவுன் தங்கம் கொடுத்துட்டு இருந்தால் நல்லது. அது மாட்டேங்கிறார். இது சும்மா சொல்லி வச்சேன்னா இது கண்ணாபின்னாலும் எல்லோரும் தங்கம் வாங்கிட்டு இருக்கா. அதுக்காக சொன்னேன், இது மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக். நாளைக்கு நல்ல புண்ணிய தினத்தில் புண்ணியம் பண்ணலாம், பாகவத்தை வாசிக்கலாம், காயத்ரி பண்ணலாம். பேர்பட்ட புண்ணிய நாளைக்கு இன்றைக்கி துவாதச அத்தியாயத்தில் பிரதமஸ்கந்தத்தில் துவாதச அத்தியாயத்தை பார்க்க போகிறோம். இதில் மறுபடியும் சுகாச்சாரியால் சூத புராணிகர் சவுனகாதிகளுக்கு பரீட்சித்தினுடைய ஜென்மத்தை பற்றி சொல்ல போகிறாள். புண்ணியமான ஜென்மத்தை சொல்ல போகிறாள். அது அந்த அத்தியாயம் இது. அதை இப்போ இன்றைக்கி நம்ம அத்தியனம் பண்ணுவோம். அத ஸ்ரீமத் பாகவதே பிரதமஸ்கந்தே द्वादशोऽध्यायः. श्रीहरे नमः. शौनक उवाच अश्वत्थाम्ना उपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भः ईशेन अजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामः गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः
यस्य ज्ञानमदाच्छुकः सूत उवाच सूत उवाच सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः 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 पितृवद् रञ्जयन् प्रजाः पितृवद् रञ्जयन् प्रजाः पितृवद् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया 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 सम्पदक्रतवो लोकाः सम्पदक्रतवो लोकाः सम्पदक्रतवो लोकाः महिषी भ्रातरो मही महिषी भ्रातरो मही महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यञ्च 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 यशश्च त्रिदिवं गतम् यशश्च त्रिदिवं गतम् यशश्च त्रिदिवं गतम् किं ते कामाः सुरस्पार्हाः किं ते कामाः सुरस्पार्हाः किं ते कामाः सुरस्पार्हाः मुकुन्दमनसो द्विजाः मुकुन्दमनसो द्विजाः मुकुन्दमनसो द्विजाः अधिजह्रुः मुदं राज्ञः अधिजह्रुर्मुदं राज्ञः अधिजह्रुर्मुदं राज्ञः अधिजह्रुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे क्षुधितस्य यथेतरे क्षुधितस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः मातुर्गर्भगतो वीरः मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनन्दन सतदा भृगुनन्दन सतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् ददर्श पुरुषं कञ्चित् ददर्श पुरुषं कञ्चित् ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानो अस्त्रतेजसा दह्यमानोऽस्त्रतेजसा दह्यमानोऽस्त्रतेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलम् अङ्गुष्ठमात्रममलम् अङ्गुष्ठमात्रम् अमलं स्फुरत्पुरटमौलिनं स्फुरत्पुरटमौलिनं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपीच्य दर्शनं श्यामम् अपीच्य दर्शनं श्यामम् अपीच्य दर्शनं श्यामम् तटिद्वाससमच्युतम् तटिद्व्यावाससमच्युतम् तटिद्व्यावाससमच्युतम् तटिद्वाससमच्युतम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं 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 तप्तकाञ्चनकुण्डलं 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 क्षतजाक्षं गदापाणिं क्षतजाक्षं गदापाणिं क्षतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशम् आत्मनः सर्वतो दिशम् आत्मनः सर्वतो दिशम्
परिभ्रमन्तम् उल्काभां परिभ्रमन्तम् उल्काभां परिभ्रमन्तम् उल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः भ्रामयन्तं गदां मुहुः भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजस्वगदया 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 नीहारमिव गोपतिः नीहारम् इव गोपतिः नीहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे विधमन्तं सन्निकर्षे विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षत क इत्यसौ पर्यैक्षत क इत्यसौ पर्यैक्षत क इत्यसौ विधूय तदमेयात्मा विधूय तदमेयात्मा विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुविभुः भगवान् धर्मगुविभुः भगवान् धर्मगुविभुः मिषतो दशमासस्य मिषतो दशमासस्य मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः तत्रैवान्तर्दधे हरिः तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के ततः सर्वगुणोदर्के ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये 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 जज्ञे वंशधरः पाण्डोः जज्ञे वंशधरः पाण्डोः जज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः पाण्डुरिवौजसा भूयः पाण्डुरिवौजसा भूयः पाण्डुरिवौजसा तस्य प्रीतमना राजा तस्य प्रीतमना राजा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः विप्रैः धौम्यकृपादिभिः विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास जातकं कारयामास जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलं वाचयित्वा च मङ्गलं वाचयित्वा च मङ्गलं हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित् प्रजातीर्थे सतीर्थवित् प्रजातीर्थे सतीर्थवित् तमूचुः ब्राह्मणास्तुष्टाः तमूचुः ब्राह्मणास्तुष्टाः तमूचुर्ब्राह्मणास्तुष्टाः राजानं प्रश्रयान्वितं राजानं प्रश्रयान्वितं राजानं प्रश्रयान्वितं येष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ येष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ येष ह्यस्मिन्
प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ पुरूणां पौरवर्षभ पुरूणां पौरवर्षभ दैवेन प्रतिघातेन दैवेन अप्रतिघातेन दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम् उपेयुषी शुक्ले संस्थामुपेयुषी शुक्ले संस्थामुपेयुषी रातो वो अनुग्रहार्थाय रातो वः अनुग्रहार्थाय रातो वः अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना विष्णुना प्रभविष्णुना विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरातः तस्मान्नाम्ना विष्णुरातः तस्मान्नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति इति लोके भविष्यति इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागे न संदेहो महाभागे न संदेहो महाभागे महाभागवतो महान् महाभागवतो महान् महाभागवतो महान् श्रीराजोवाच 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 अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् ஒரு நிமிஷம் अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः पुण्यश्लोकान् महात्मनः पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्विद्यशसा अनुवर्तितास्वित् यशसा अनुवर्तितास्वित् यशसा अनुवर्तितास्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः साधुवादेन सत्तमाः साधुवादेन सत्तमाः ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् पार्थ प्रजाविता साक्षात् पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः इक्ष्वाकुरिव मानवः इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा रामो दाशरथिर्यथा रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च एष दाता शरण्यश्च एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषीनरश्मिभिः यथा ह्यौषीनरश्मिभिः यथा ह्यौषीनरश्मिभिः यशो वितनिता स्वानां यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्वनां दौष्यन्तिरिव यज्वनां दौष्यन्तिः इव यज्वनाम् धन्विनाम् अग्रणीरेष धन्विनाम् अग्रणीरेष धन्विनाम् अग्रणीरेष अर्जुनयोर्द्वयोः तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः तुल्यश्च
अर्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः हुताश इव दुर्धर्षः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तः मृगेन्द्र इव विक्रान्तः मृगेन्द्र इव विक्रान्तः निषेव्यो हिमवानिव निषेव्यो हिमवानिव निषेव्यः हिमवानिव तितिक्षुः वसुधेवासौ तितिक्षुः वसुधा इव असौ तितिक्षुः वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव सहिष्णुः पितराविव सहिष्णुः पितराविव पितामहसमस्साम्ये 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 प्रसादे गिरिशोपमः प्रसादे गिरिशोपमः प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानाम् आश्रयः सर्वभूतानाम् आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः यथा देवो रमाश्रयः यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये 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 येष कृष्णमनुव्रतः येष कृष्णमनुव्रतः येष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देवैवोदारो रन्ति देवैवोदारः रन्ति देवैवोदारः ययातिरिव धार्मिकः ययातिरिव धार्मिकः ययातिः इव धार्मिकः हृत्या बलिसमकृष्णे हृत्या बलिसमकृष्णे हृत्या बलिसमकृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः प्रह्लाद इव सद्ग्रहः प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तेषु अश्वमेधानाम् आहर्तेषु अश्वमेधानाम् आहर्तेषु अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः वृद्धानां पर्युपासकः वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता राजर्षीणां जनयिता राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां शास्ता च उत्पथगामिनां शास्ता चोत्पथगामिनां निगृहीता कलेरेश निगृहीता कलेरेश निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् भुवो धर्मस्य कारणात् भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकात् आत्मनो मृत्युं तक्षकात् आत्मनो मृत्युं तक्षकात् आत्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितां द्विजपुत्र उपसर्जितां द्विजपुत्रोपसर्जितां द्विजपुत्रोपसर्जितात् द्विजपुत्र उपसर्जितात् द्विजपुत्रोपसर्जितात् द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य प्रपत्स्यत उपश्रुत्य प्रपत्स्यत उपश्रुत्य
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः मुक्तसङ्गः पदं हरेः मुक्तसङ्गः पदं हरेः जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यः जिज्ञासित आत्मयाथार्थ्यः जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यः जिज्ञासित आत्मयाथार्थ्यः जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यः मुनेर्व्याससुतादसौ मुनेर्व्याससुतादसौ मुनेर्व्याससुताद् असौ मुनेर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगङ्गायां हित्वा इदं नृपगङ्गायां हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यत्यद्धा कुतो भयं यास्यति अद्धा अकुतो भयं यास्यत्यद्धा कुतो भयं यास्यत्यद्ध्या कुतो भयं यास्यति अद्धा कुतो भयम् अद्धा अकुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य इति राज्ञ उपादिश्य इति राज्ञ उपादिश्य विप्राः जातककोविदाः विप्राः जातककोविदाः विप्राः जातककोविदाः लब्धापचितयः सर्वे लब्धापचितयः सर्वे लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः स एष लोके विख्यातः स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः परीक्षिदिति यत्प्रभुः परीक्षिद् इति यत्प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्व्यः परीक्षेत नरेष्व्यः परीक्षेत नरेष्व्यः सराजपुत्रो ववृधे सराजपुत्रो ववृधे सराजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आशु शुक्ल इवोडुपः आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् काष्ठाभिरिव सोन्वहम् काष्ठाभिरिव सोन्वहम् यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया 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 राजा लब्धधनो दध्यौ राजा लब्धधनो दध्यौ राजा लब्धधनो दध्यौ नान्यत्र करदण्डयोः नान्यत्र करदण्डयोः नान्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य 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 भ्रातरो अच्युतचोदिताः भ्रातरोऽच्युतचोदिताः भ्रातरः अच्युतचोदिताः धनं प्रहीणम् आजह्रुः धनं प्रहीणम् आजह्रुः धनं प्रहीणमाजह्रुः
उदीच्यां दिशि भूरिशः उदीच्यां दिशि भूरिशः उदीच्यां दिशि भूरिशः तेन संभृतसंभारः तेन संभृतसंभारः तेन संभृतसंभारः धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैः त्रिभिर्भीतः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतः वाजिमेधैः त्रिभिर्भीतः यज्ञैः समयजद्हरिं यज्ञैः समयजत् हरिं यज्ञैः समयजत् हरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा आहूतो भगवान् राज्ञा आहूतः भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपं याजयित्वा द्विजैर्नृपं याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचिन्मासान् उवास कतिचिन्मासान् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया सुहृदां प्रियकाम्यया सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः कृष्णया सह बन्धुभिः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः सार्जुनो यदुभिर्वृतः सार्जुनो यदुभिर्वृतः श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमस्कन्धे परीक्षित् जन्मादि उत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीहरये நமஹ. இவ்வாறாக 12வது அத்தியாயத்தை இன்றைக்கி அத்தியனம் பண்ணோம். ஒரு செகண்ட் எனக்கு டைம் கொடுங்க, அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். நான் வாசிக்கிறதுக்கும் சில சமயம் இந்த கோரக்பூர் எடிஷனோ இல்லை சவுத் இண்டியன் எடிஷன் இருந்ததுன்னா புஸ்தகம் வச்சுருந்தா கடலங்குடி பெரியவாள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கலாம். இங்கே அப்பீச்சிய தரிசனம்னு இருக்கும், அங்கே அப்பீவிய தரிசனம்னு இருக்கும். அதனால் பரவாயில்ல, எந்த புஸ்தகம் கையில் கிடைக்கிறதோ அதை வச்சுன்னு வாசிங்கோ. போன தடவை நம்ம ஏகாதசி அத்தியாயம் முடிஞ்சுது. இன்றைக்கி ஒரு செகண்ட், இன்றைக்கி ஒரு 8 நிமிஷம் இந்த அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்லேயே போய் எடுத்து, அதனால தான் தினம் நான் அட்டெண்டன்ஸ்லாம் ஒன்றும் எடுக்கிறதில்ல. ஏன்னா இன்றைக்கி யார் எத்தனை பேர் இருக்கே என்னென்னு பார்ப்போங்கிறதுக்காக ஒரு நோட்டை விட்டேன். கிருஷ்ணர் துவாரகைக்குள்ளே நுழைஞ்சார்னு போன தடவை பார்த்தோம். துவாரகத்துக்குள்ளே பிரவேசம். இந்த தடவையும் கடைசியில் முடியறதே துவாரகைக்குள்ளே பிரவேசம்னு இருக்கும். என்ன காரணம்னா, துவாரகையில் போய் சுவாமி அரசாண்டுன்னு வந்தார். பத்னிகளோட புத்திராளோட கூட இருந்துட்டு துவாரகையில் பிரபு கிருஷ்ணர் ரொம்ப சௌலபியமாக இருந்துட்டு இருந்தார். அப்போது இந்த மறுபடியும் ஒரு தடவை ஆஹ்வானம் வந்தது. மறுபடியும் நீங்கள் வந்து சேர்ந்தா தேவையில்லை, ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு நான் அஸ்வமேத யாகம் பண்ண போகிறேன்னு. ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் மனசில் துக்கமாகவே இருந்தாராம் யுதிஷ்டிரர். ஏன்னா இத்தனை பெரிய சண்டை போட்டு பந்துக்களெல்லாம் கொண்டு விட்டுமேன்னுட்டு ஞாத்திக்கு துரோகங்கிறார். இந்த இடத்துல ஞாத்திகள்னா துரோகம் பண்ணிவிட்டுமே, கொண்டு விட்டுமே.
அப்படின்னு அதே மனசை போட்டு அரிச்சுன்னு இருந்திருக்கு அவருக்கு. அதனால் எப்போ பார்த்தாலும் பிராயஷ்சித்த கர்மா பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார். அஸ்வமேத யாகம் பண்ணாலாம் 3 தடவை, 1 தடவை இல்லை 2 தடவை இல்லை. அப்போது கிருஷ்ணனை அத்தியக்ஷனாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கூப்பிட்டாலாம். அது கடைசியில் ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாள். அப்போ மறுபடியும் கிருஷ்ணன் அஸ்தினாபுரத்துக்கு வந்தவர் திரும்பி விடவெத்துந்து துவாரகைக்கு போனார்னு சொல்கிற கடைசி ஸ்லோகத்தோடு முடிஞ்சுது இந்த துவாதச அத்தியாயம், 1வது ஸ்கந்தம். இதை எப்பொழுதுமே ஸ்ரீதர வியாக்கியானத்தில் முதல்ல ஒரு தடவை சம்மரியை கொடுப்பாள். நானும் அந்த சம்மரியை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். புரோக்தம் யத் பிரசங்காய திரௌணி தண்டாதி விஸ்தராத் துவாதசே து ததேவாத பரீட்சித் ஜன்ம வர்ணியதே. புரோக்தம் யத் பிரசங்காய திரௌணி தண்டாதி விஸ்தராத். இதுக்கு மேற்கு முன்னாடியே பழைய அத்தியாயத்தில் பார்த்துருக்கோம். பரீட்சித்தினுடைய ஜென்மா, அஸ்வத்தாமாவுக்கு எப்படி சிக்ஷை கொடுத்தாள் அர்ஜுனன், இதெல்லாம் முன்னாடியே விஸ்தாரமாக சொல்லியிருக்காள். 100 பழைய அத்தியாயத்துங்கிறத சொல்லிவிட்டு அதை மறுபடியும் ஒரு தடவை இந்த 12வது அத்தியாயத்தில் இந்த பரீட்சித்தினுடைய ஜென்மத்தை பற்றி வர்ணிக்கிறாள் அப்படின்னு சம்மரி கொடுத்தாள். இந்த அத்தியாயத்தில் அதான் நடக்கிறது. சௌனகாதிகள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சௌனகாதிகள் சத்ரயாகம் நடக்கிற சமயத்தில் நைமிஷாரண்யத்தில் கேட்டுருக்காள். சௌனகாதிகள் சூத்தர் புராணிக்கர் சொல்லிட்டு இருக்காள். அப்போ சௌனகர்கள்லாம் கேட்டாலாம். சௌனகாதிகளில் சௌனகருங்கிறவர் சூத்தரை பார்த்து கேட்டாள், நீங்கள் அஸ்வத்தாம்னோபசிருஷ்டேன பிரம்மசீர்ஷ்ணோரு தேஜசா உத்தராயா ஹதோ கர்ப்பः ஈஷேன அஜீவித புனः. அந்த அஸ்வத்தாமா அபாண்டவாஸ்திரம் விட்டது உத்தரையனுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சு அந்த கர்ப்பத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஃபீட்டஸ் சிசுவை கொன்று பிடித்துனே சொல்லிவிட்டாள். கம்ப்ளீட்டாக அதை நசிக்க பண்ணி விடுத்தான். உத்தராயா ஹதோ கர்ப்பா நாள், அத்தகானா அழிஞ்சு போயிடுத்துன்னு அர்த்தம். அப்படி உத்தர கர்ப்பத்தை பகவானான ஈஸ்வரனான கிருஷ்ணன் மறுபடியும் அஜீவிதா புனக மறுபடியும் உயிர் பிச்சை கொடுத்தாலாமே. அதனால்தான் ராத்தகான்னு பேர். ராத்தகான்னா பிச்சைன்னு பேர். நம்ம ஊரில் கூட குழந்தைகளுக்கு பிச்சைன்னு வைப்பாள். குழந்தை பிறந்து இறந்துட்டு இருந்ததுன்னா அது நம்ம குழந்தை பிறந்ததுன்னா இன்ஃபென்ட் மார்ட்டாலிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்ம ஊரில். அதனால் ஏன்னா சரியாக பல காரணங்கள்னால குழந்தை பிறக்கும் உடனே செத்துப்படும், பிறக்கும் செத்துப்படும். சில குடும்பங்களில் அப்படி இருக்கும், எல்லா குடும்பத்துலேயும் இப்படி இல்லை. அப்போ என்ன நினச்சிப்பா, அம்மா என்ன இப்படி பிறந்து போகிறதே, கடைசி பையனை யாருக்கான பிச்சை கொடுத்துட்றேன்னா அதனால் பிச்சைன்னு பேர் வைக்கிறேன்ட்டு பிச்சைனே பேர் இருக்கும் சில பேருக்கு. அந்த மாதிரி இவருக்கு ராத்தகா, விஷ்ணுனா ராத்தகா, உயிர் பிச்சை கொடுத்தார் இவர். அதனால் அவனுக்கு பிச்சைனே பேர். அதனால் 100 பேர் பரீட்சத்துக்கு பிச்சைன்னு பேர். நம்ம ஊரில் பிச்சைன்னு வச்சுப்பாள். இந்த PS நாராயண சுவாமின்னு ஒரு பெரிய சங்கீத வித்வான் செம்மங்குடி, அந்த அங்கே அவருக்கு பிச்சைன்னு கூப்பிடுறது இப்படின்லாம் கூப்பிடுவாள். ஈஷேன அஜீவிதா புனः, அவர் மறுபடியும் உயிர் பிச்சை கொடுத்தாலாம். தஸ்ய ஜன்ம மகாபுத்தேஹே கர்மாணி ச மகாத்மனः நிதனம் ஜ யதைவாசீத் சப்ரேத்ய கதவான் யதா. எப்படி கேட்குறாள் பாருங்கோ, ரொம்ப வினய சம்பன்னாளாய். ததிதம் ஸ்ரோத்துமிச்சாமஹ கதித்தும் எதி மன்யசே, எதி கதித்தும் மன்யசேங்கிறாள். எப்படி சௌனகாதிகள் சூத்தரை போய் கேட்குறாள். சூத்தர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி, உங்களுக்கு சொல்லணும்னு மனசு இருந்ததுன்னாக்க எங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லணும். எப்படி கேட்குறாள், வினய சம்பன்னாளாக கேட்கணுமா. உமக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்கப்படாது. போய் நமஸ்காரம் பண்ணி பவ்ய பாவத்தோடு கூட, ஏதான எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஆசையாக இருக்கே, இன்னொரு தடவை நீங்கள் பரீட்சித்தினுடைய ஜென்மத்தையும் அவன் பரிபாலனம் பண்ண அழகையும் அவனுடைய குணத்தையும் அவன் கடைசியில் எப்படி போய் சேர்ந்தான், இந்த லோகத்தை விட்டு எங்கே போய் சேர்ந்தான், இதெல்லாம் நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லணுங்கிறதாக நாங்கள்லாம் ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு கேட்க வந்திருக்கோம். காலம்பரம் 8 மணிக்கு எழுந்து உட்காந்துட்டு கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கோம். அதனால் ப்ரூஹீனா ஸ்ரத்ததானானாம், ஏன்னா நீங்கள்லாம் எவ்வளவோ டயத்தனா விட்டுவிட்டு எங்கேயோ இருந்துட்டு கேட்டுருக்கேள். அங்கே என்னால் ஒரு ஸ்ரத்தையினால் கேட்குறேள். ப்ரூஹினா ஸ்ரத்ததானானாம், அப்பேற்பட்ட எங்களுக்கு ப்ரூஹினாள். ப்ரூஹினா
சொல்லுங்கோன்னு அர்த்தம். ப்ரூஹி முகுந்த எதி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கூட உண்டு. அந்த ப்ரூஹினா சொல்லுன்னு அர்த்தம். சொல்லுங்கோன்னு கேட்குறாள் வினயத்தோடு கூட. உடனே சூத்தர் சொல்கிறாள், ஆஹா இவ்வளோ வினய சம்பன்னாளாய், உங்களுக்கே எல்லா விஷயமும் தெரியும், நீங்கள்லாம் நல்லா படித்தவாள், வேதத்தெல்லாம் கற்று உணர்ந்தவாள், இந்த சத்திரயாகம் பண்ண வந்திருக்கேள். நானும் சாதாரண அப்ராமணன். ஏன்னா சூத்தர் வேதத்தை சொல்லி ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்லைங்க. ஆனால் நீங்கள் எங்கள்கிட்டக்கே இவ்வளோ நமஸ்காரம் பண்ணி இவ்வளோ வினய சம்பன்னாக கேட்குறீங்களே, நான் சொல்கிறேன்னா ஆரம்பிக்கிறாள் சூத்தர். அப்பீபல தர்மராஜா பித்ருவத் ரஜயன் பிரஜாஹ. அங்கே பாரத போர் முடிஞ்ச பிறகு ஹஸ்தினாபுரத்தில் யுதிஷ்டிரர் ஜனங்களை பரிபாலனை பண்ணார். ரொம்ப வசத்தியாக பரிபாலனை பண்ணார். எப்படி ஒரு அப்பா குழந்தைகிட்ட வாத்சல்யத்தோடையும் பிரியத்தோடு இருப்பணும், அப்படி பிரஜைகள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருந்தாலாம். பித்ருவத்துனாள், அப்பா மாதிரினாள். ரஞ்சயன்னாள், இப்போ ஜனங்கள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருந்தாலாம். பித்ருவத் ரஞ்சயன் பிரஜாஹா நிஸ்பிருகா சர்வ காமேபியா. அவருக்கு எவ்வளவோ ராஜாங்கத்தில் தனம் தானியம் எல்லாம் இருந்தது. இருந்தாலும் அதில் ஈடுபாடு கிடையாதான். எங்கே ஈடுபாடுனால் கிருஷ்ண பாதானுசேவையா, கிருஷ்ணன்கிட்ட போய் மனசை கொண்டு வச்சுட்டாலாம். கிருஷ்ணன்கிட்ட மனசை வச்சதுனால அவருக்கு பாக்கி விஷயங்களில் சம்பத்துகளில் இஷ்டம் இல்லையா. சம்பதா கிரதவோ லோகாஹ மகிஷி பிராதரோ மகி ஜம்பூத்வீபாதிபத்யஞ்ச யசஸ்சத்ரிதிவம் கதம். அவருக்கு தேஷ்டமான சம்பத்து, நிறைய யாகங்கள் செஞ்சு புகழ். லோகம்பூரா அவர் யாகம் பண்ணுறாருன்னு புகழ். அதனால் யாகம் பண்ணதுனால அவருக்கு லோகத்தில் எல்லா நாடுகளும் அவர் கையில் இருந்தது. ஜம்பூத்வீபம் முழுக்கவும் அவர் ஆண்டு வந்தார். சொர்க்கத்தில் இந்த கீர்த்தி சொர்க்கத்தில் இருக்கிற தேவதைகளுக்கெல்லாம் போய் அவளுக்கெல்லாம் பொறாமை ஏற்பட்டு தான். யசஸ்ச திரிதிவம் கதம் நாள். அங்கே இந்திராதி தேவதைகள்லாம் இவருடைய பெருமையும் இவர் அரசாள்ற அழகையும் பார்த்து பொறாமப்படுறாளாம். அப்படி பெருமையாக இவருடைய யசஸ் கீர்த்தி இருந்தது அப்படிங்கிறாள். கிம் தே காமாக சுரஸ்பார்ஹாங்கிறார். தேவதைகளுக்கெல்லாம் ஆசையாக இருந்துதான் இவர் மாதிரி நம்மளும் இருக்கப்படாதான்னுட்டு. அப்படி இருந்தால் கூட இந்த காமங்கள்னால கிந்தேங்கிறாள். என்ன அதனால அவருக்கு யுதிஷ்டிரருக்கு ஒன்றும் பெருசாக தோணலையாம். ஏன்னாள் முகுந்த மனசோ த்வியாஹா, முகுந்தன் மேலே மனசை வச்சிருக்கார், கொண்டு போய் வச்சிருக்காளாம் சுவாமி கிருஷ்ணன் மேலே. ஆகையினால் என்னாள் அதிஜக்ருஹு முதம் ராஜ்ஞா க்ஷுதிதஸ்ய யதேதரே. இது எப்படின்னாள், அதுக்கு ஒரு உபமானம் பண்ணாள். க்ஷுதிதஸ்ய யதா இதரேனாள். பசின்னு ஒருத்தன் வந்திருக்கான். 10 நாள் ஆச்சு. அவன் கண்ணையும் அவன் தொண்டையும் பேசுறதையும் பார்த்தாலே தெரிகிறது 10 நாளாக ஒரு உத்தரணி தண்ணீர் கூட சாப்பிடலேன்னு தெரிகிறது. அவன் எதான கொடுங்கோ பசிக்கிறதுங்கிறான். உனக்கு நான் ஐபாடு தரேன்னு சொல்லாமோ, அது அவனுக்கு உபயோகம் இல்லை. இல்லை உனக்கு ஒரு லேம்பரிகினி தரேன்னா ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு பசிக்கிறது சாதம் வேணும். க்ஷுதிதஸ்ய யதா இதரேனாள். பசி வந்தவனுக்கு எது முக்கியம். அப்படி இவருக்கு என்னென்னா ஆத்மாராமகா நல்ல பிரசாந்தனாக இருக்கணும்னு ஆசையை. அதனால் முகுந்தன்கிட்ட போய் மனசை வச்சாள்ன்றாள். மாதுர்கர்ப்பகதோ வீரஹா சததா பிருகுநந்தன ததர்ஷ புருஷம் கஞ்சித் தஹ்யமானோஸ்திர தேஜசா. அப்போது உடனே பரீட்சித்தினுடைய கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தாள். இந்த பாண்டவ குலத்தில் உத்தரையனுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ளே அபாண்டவாசிரத்தை விட்ட திரௌணினா திரோணனுடைய புத்திரனான அஸ்வத்தாமா ஒரு பெரிய பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுத்து விட்டான். அது குழந்தைய போய் பொசுக்கி பிடித்து அங்கே உள்ள சுவாமி உள்ளே நுழைஞ்சாலாம். அம்மாவனுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ளே அந்த அஸ்திர தேஜஸ் பொசிக்கின்னு இருக்கிறத அங்கே உள்ளே இருக்கிற அந்த குழந்தை ஒரு பெரிய புருஷன், புருஷன் தான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, ஆள்னு அர்த்தம். ஒரு பெருமாளை பார்த்தானா புருஷன். ஆனால் மகாபுருஷன் இல்லை, சின்ன புருஷன் நாள். நம்ம பெருமாள் இல்லை, சின்ன ஆள் நாள். அங்குஷ்டமாத்திரமலம், கட்ட விரலுக்கு எத்தனை சைஸ் இருக்கோ அத்தனை சைஸில் ஒரு ஆள்.
அங்கே இருந்துட்டு இருக்காளாம். யாருன்னாள் அதுக்கு ஒரு வர்ணனை கொடுத்தாள் இங்கே இந்த பாகவதத்தில். ஸ்புரத் புரட மௌலினம், தலையில் தங்க கிரீடமாம் ஜொலிக்கிறதாம். ஸ்புரத்துனாள் ஜொலிக்கிற ஸ்புரத் மௌலினம், மௌலினம்னா கிரீடம், தங்க கிரீடத்தை போட்டிருக்காள். அபீச்சிய தர்சனம் ஷியாமம் தட்டித் வாசதம் அச்சுதம், எப்பேற்பட்ட சுவாமி பார்த்தாடினாள். அபீச்சிய தர்சனம் ஷியாமம், ரொம்ப சுந்தரமான ரூபமாம், நீலமேக ஷியாமளன், மின்னல் மாதிரியான வஸ்திரத்தை போட்டிருக்காளாம். ஏன்னா பழக்கிறது பல பல பலன்னு பட்டு வஸ்திரம் மின்னல் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறதாம். அச்சுதன் நாள், அவனை நம்பினவனை கைவிட மாட்டானாம், அதனால் அச்சுதகான்னு பேர். அச்சுதம்னா கையை விடுறதுன்னு அர்த்தம். சுவாமியை நம்பினா அவன் கைவிட மாட்டான், அப்பேற்பட்டவன். பரம சோபைகள் நிறைந்தவனாக இருக்கிறான். அவனுக்கு நீண்ட கைகள் இருக்குன்னாள். ஸ்ரீமத் தீர்க்க சதுர்பாகும், ஸ்ரீமத் பரமசோபனம், ஸ்ரீய மனசு வக்ஷஸ்தலத்தில் வச்சிருக்கப்பட்ட பரம்பொருள் சுவாமி நாராயணன். தீர்க்க சதுர்பாகும், 4 கைகளாம், நானும் நல்ல நீளமான கைகள் நாள். ஆஜானு பாகுன்னு சொல்கிறது. பாகுனா கை, ஜானுனா முழங்கால். ஆ ஜானுனா முழங்கால் மட்டும் கை இருக்குமா. ராமருக்கு ஆஜானுபாகுன்னு பேர், நீண்ட கைகள், அழகாக இருக்கும். ஆஜானுபாகுன்னு அவருக்கு பேர். ஸ்ரீமத் தீர்க்க சதுர்பாகும், சுவாமிக்கு 4 நீண்ட கைகளாம். தப்த காஞ்சன குண்டலம், காதுகளில் குண்டலம் போட்டிருக்காள். அந்த குண்டலங்கள் ஜுவலிக்கிறதாம் தங்கம், பல பல பலன்னுட்டு பாலிஷ் பண்ணி. க்ஷதஜாக்ஷம் கதாபாணிம், கண்கள்லாம் ரத்த சிவப்பாம். க்ஷதஜம் ரத்தம், க்ஷதஜாக்ஷம், கண்கள்லாம் சிக்கச்சிவேன்னு இருக்கான் சுவாமிக்கு, ரோஸ் கலரில் இருக்குது. கதாபாணிம், கையில் கதை வச்சுருக்காள். அந்த கதையை பிராமயந்தம் கதாம் முஹு, அவர் அப்படி சுற்றிகிட்டே இருக்காராம். அந்த கர்ப்பத்துக்கு உசிரை உண்டாக்கிவிட்டு அந்த கர்ப்பத்தை ரட்சிக்கிறாராம். கிட்டக்க ஒற்றும் வர முடியாதபடி, எப்படி இந்த எலக்ட்ரான் சுற்றிகிட்டே இருக்குமோ, நியூக்ளியஸை விறுன்னு அப்படி சுற்றிகிட்டே இருக்காராம். இந்த அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷன் சுற்றின்னு இருக்கான். கதையை அப்படி ஒரு சுழட்டிட்டு இப்படி போயிட்டு இருக்கான். பிராமயந்தம் கதாம் முஹு பரிபிரமந்தம் உல்காபாம் நாள். இவர் போகிற வேகம் இருக்கே, அதனால் அதனுடைய ட்ரெயில் தெரியுறதான். இந்த பிரகாசமான ட்ரெயில் எப்படி இருக்குன்னாள், ஒரு வால் நட்சத்திரம்னு ஒன்று உண்டு. அந்த வால் நட்சத்திரம் உயரக்க போகும், காமெட். அது போச்சுன்னா அதனுடைய ட்ரெயில் தெரியும். அப்படி உல்காபம்னு அர்த்தம். ஆபானா பிரகாசம், உல்கம்னா வால் நட்சத்திரம். உல்காபா இவ நாள். உல்காபம் பரிபிரமந்தம் உல்காபாம் பிரமயந்தம் கதாம் முஹு அஸ்திரதேஜஸ்வகதயா, அஸ்திரதேஜா ஸ்வகதயா நீஹாரமிவ கோபதி. இப்படி 4 பக்கத்துலேயும் கதையை சுத்திந்து போகிறாளாம். நீஹாரம் இவ கோபதினாள். எப்படி சூரிய பகவான் வந்துவிட்டாள்னா, இந்த பனி இருக்கே அது போயிடும். இந்த காலம்பர வேளையில், அதுவும் மார்கழி மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா ஒரு ஃபாக் ஒன்று இருக்கும், பனி. நீஹாரம்னு இந்த ஃபாக். இந்த நீஹாரமிவ கோபதினா சூரியனுக்கு பேர். அதான் கோனா ஆகாசத்தில் இருக்கப்பட்ட பதி, இஸ் த லார்ட் ஆஃப் ஹெவன்ஸ். அவர் வந்துவிட்டார்னா, சூரியன் வந்தால் என்ன ஆகிடுறது, கடகடன்னு பனி விலகி போய்டுறது. அப்படி எல்லா விதமான கஷ்டமும் விலகி போயிடுது. யாரும் சத்ரு வரமாட்டான் சுவாமி இருக்கிற இடத்துல. விதமந்தம் சன்னிகர்ஷே பர்யைக்ஷத கைத்யசௌ, இந்த சின்ன சிசு இருக்கே, கண்ணை திறந்து இப்படி பார்க்கறதாம் இந்த அங்குஷ்ட மாத்திரனான புருஷனை. விதமந்தம் சன்னிகர்ஷே, யாருடா அது நம்மளை இப்படி சுற்றி வந்துருக்காள். இவ்வளவு சௌந்தரியமான ரூபம், ரொம்ப சுந்தர ரூபமாக இருக்கப்பட்ட ஒரு பரம்பொருள் நம்மளை சுற்றிட்டு இருக்காள்னு பரியேக்ஷித்த நாள் பரீட்சை பண்ணின்னு பார்த்துட்டு இருக்காளாம். இது யாருன்னு இது யாருன்னு பார்த்துட்டு இருக்கானாம் இந்த குழந்தை. விதூய ததமே ஆத்மா பகவான் தர்மகுப் விபு மிஷதோ தசமாசஸ்ய தத்ரைவாந்தர்ததே ஹரி. 10 மாத காலம் குழந்தை கர்ப்பம் உள்ளே இருக்கிறத, இந்த 10 மாதத்தை சுவாமியை பார்த்துட்டு இருக்கலாம்.
அந்த 10 மாதம் முடிஞ்சோம் தத்ரைவா அந்தர்ததே ஹரிஹினாள். உடனே ஹரி மறைஞ்சு போயிட்டானா. குழந்தை பிறக்கிற சமயத்தில் இந்த சுவாமி உள்ளே இருக்கிறவர் காப்பாற்றிட்டோன்னு மறைஞ்சு போயிட்டாள். இந்த மறைஞ்ச சுவாமி எங்கே இருக்கான்னு பிறந்தப்புறம் இந்த குழந்தை வரவா போகிறவாள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கான். இவன் தானான்ட்டு பார்த்துட்டு இருக்கானாம். ததா சர்வகுணோதர்க்கே சானுகூல கிரகோதயே ஜக்ஞே வம்சதர பாண்டோ பூயகா பாண்டுரிவௌஜசா. பாண்டு மகாராஜா எப்படி கீர்த்தியோடு இருந்தானோ பூயகா பாண்டுனாள். மறுபடியும் பாண்டுவே திரும்பி வந்து பிறந்தது மாதிரி. மூலனால் தான் தாத்தா பேரை வைப்பாள் குழந்தைகளுக்கு. கேரளாலாம் தாத்தா பேரை வைப்பாள். அதனால் ஒருத்தர் ஆற்றில் பெரிய பலராமையர்னு ஒருத்தர் இருந்தார்னா அவரோட ஆற்றுல இருக்கப்பட்ட அத்தனை பேர குழந்தைகளுக்கும் பாலராமன் இருக்கும். சின்ன பாலு, பெரிய பாலு, குஞ்சு பாலு, அந்த பாலு, இந்த பாலுன்னு நிறையா பேர் இருக்கும். அப்படி தாத்தா பேரை எதுக்கு வைப்பாள்னா அவன் மாதிரியே இருக்கான்ங்கிறதாக ஒரு மனசில் ஒரு ஞானம். ஆனால் இங்கே பாண்டுவே திருப்பி பிறந்த மாதிரி இருக்கானா இவனோட ரூபம். பூயகா பாண்டுரிவ ஓஜசா நாள். பிரகாசம் அப்படி பிரகாசிக்கிறது தான் இந்த பரீட்சித்துக்கு. நல்ல கிரகங்கள் எல்லாம் நல்ல ஸ்தானத்தில் இருக்கிற சமயத்தில் சர்வகுணோதர்க்கே சா அனுகூல கிரகோதயே, நல்ல அனுகிரகமாக கிரகங்கள்லாம் இருக்கிற சமயத்தில் ஜக்ஞே வம்சதர பாண்டோஹோ, பாண்டு வம்சம் என்ன இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பரீட்சித்து பிறந்தான்ங்கிறதாக சொன்னாள். தஸ்ய பிரீதமனா ராஜா விப்ரை தௌமிய கிருபாதிபிஹி. உடனே ராஜாவான யுதிஷ்டிரர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாள். ஆஹா, நமக்கு நம்ம பேர குழந்தை பிறந்துட்டானே, பரீட்சித்து அர்ஜுனனுக்கு பேரன், அதனால் யுதிஷ்டிரருக்கும் பேரன், அவன் பிறந்துட்டானேன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருக்கிற வாத்தியார் குலகுருவெல்லாம் கூப்பிட்டாள். தௌமியர்னு அவளுடைய குலத்துக்கு ஒரு குரு, ஆத்து வாத்தியார். அவர் கிருபகாங்கிறது அவர் ஆக்சுவலாக பாருங்க எப்படி பெரிய மகான் பாருங்க. இந்த கிருபகா இருக்காரே, இந்த யார் அஸ்திரம் வந்துட்டு இவனை கொல்லணும்னு நினச்சானோ அஸ்வத்தாமா அவனுடைய மாமா. ஏன்னா இந்த கிருப்பின்னு இந்த கிருப்பின்னு இவனுக்கு தங்க. இந்த கிருப்பி தான் அந்த துரோணரை கல்யாணம் பண்ணாள். இந்த துரோணருடைய பிள்ளை தான் அந்த அஸ்வத்தாமா. அந்த கிருப்பன் இருக்கானே அவனும் வந்திருக்கானா, அவனையும் கூட்டிருக்கா அழிவா. ஜாதகம் காரயாமாசே வாச்சயித்வாச்ச மங்களம். யாரெல்லாம் வந்திருந்தாங்கிறது நல்ல சாஸ்திரஜாள், அஸ்ட்ராலஜி தெரிஞ்ச மகான்கள்லாம் வந்திருந்தாளாம். அதனால் அவள்லாம் உடனே ஜாதகர்மான்னு ஒன்று உண்டு. பிறந்த உடனே குழந்தைகளுடைய ஜாதகத்தை கணிக்கிறதுன்னு பேர். இதெல்லாம் சம்ஸ்காரத்தில் ஒன்று. சம்ஸ்காரத்தை பண்ணணும். ஏன்னா சம்ஸ்காரங்கள்னால்தான் குழந்தைய க்ஷேமத்தை அடையிறதுங்கிறதுனால முதல்லையே குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மற்றத்தில் சம்ஸ்காரம், கர்ப்பாதானம்னு ஒரு சம்ஸ்காரம், அதுலேருந்தே ஆரம்பிச்சு விடுறது. ஆரம்பித்து இப்படி கர்ப்பாதாரம், ஜாதகர்மா, நாமகரணம், இப்படி ஒன்று ஒன்றா போகும். இதுக்கு நல்ல வசதியாக நல்லா படித்த மகான்கள் நல்ல பிராமணா கூப்பிட்டு வச்சுப்பாள். நான் இந்த பணத்தை வாங்கிட்டு இருக்கிறப்ப அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட போகக்கூடாது. எப்போதுமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த குருக்கிட்ட போனாலும் சரி, எந்த ஒரு பெரிய சன்னியாசி ஆட்டும் இல்லை ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் ஆட்டும், அவன் பணத்தை கொண்டான்னு சொன்னான்னா அங்கே அது சரியாக இருக்காது. பணமே வாங்காமல் தில்லியம்பூர் ஜோசியர்னு உண்டு, எங்கள் தாத்தா போவார். அவர் போனால் பாவம் அவாத்துக்கு அவர் காஃபி கொடுப்பாருன்னு தாத்தா வாங்கன்னு சொல்லி காஃபி சாப்பிட்டு போகணுன்னு அவருக்கு தான் செலவு. இவர்கிட்டேருந்து காலனா அங்கே போகாது. ஆனால் பிரியமாக ஜாதகம் பார்த்து சொல்லுவாள். அப்படி சில பேர் காசு பணம் வாங்காமல் மந்திரம் உபதேசம் பண்ணுறேன்னா 1000 ரூபா கொடுத்தா உனக்கு மந்திரம் உபதேசம் பண்ணுறேன்னா அங்கே கிட்டக்கையே போகக்கூடாதுன்னு. இந்த மந்திரத்தினால ஏதானும் கஷ்டம்தான் வருமே தவிர நல்லது வராது. அதனால் நல்ல பெரிய மனஸ்விகள், பெரிய மகான்கள்லாம் பணத்தை கொண்டான்னு கேட்க மாட்டாள். கேட்டாலே ஏதோ ஃப்ராட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஆனால் ஜாதகம் காரையாமாசை நல்ல பிராமணாவை கூப்பிட்டு ஜாதகர்மா பண்ணாள். வாச்சயித்வாச்ச மங்களம் ஹிரண்யம் காம் மஹீம் கிராமான்னு. அதுக்காக அவா கேட்கலையேங்கிறதுக்காக நம்ம கொடுக்காமல் இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை. தரித்திரத்தினால நான் சொல்லலைண்ணா. என்னென்னா நீங்கள் எதேஷ்டமாக கொடுக்கலாம், ஆனால் அது ஆர்ஜித்துண்டு அதனால் வரப்போகிறதுன்னு வரவாழ்கிட்ட போவாண்டான்னு சொன்னேன் தான். ஹிரண்யம் காம் மஹீம் கிராமான்னு. இவர் என்ன பண்ணாள்னால் நிறைய தங்கத்தை கொடுத்தாளாம், நிறைய பசுமாட்டை கொடுத்தாள். மஹீம் கிராமானுனால் பெரிய கிராமங்களெல்லாம் எடுத்து தானம் பண்ணாலாம். பெரிய யானைகள், குதிரைகள் எல்லாத்தையும்
தியானம் வரவாளுக்கெல்லாம் தியானம் பண்ணாலாம் சந்தோஷம் தாங்காமல். பிராதாத் ஸ்வன்னஞ்ச விப்ரேபியா. ஆனால் பிராமணோ போஜன பிரியான்னு பிராமணனுக்கு முக்கியம் போஜனம். அதனால் நிறைய ஸ்வன்னம்னா நல்ல சுவாதாக இருக்கப்பட்ட அன்னம்னு ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் அரிசின்னு அர்த்தம். நிறையா மூட்டையாக அரிசியை எடுத்து கொடுத்தாலாம். நீங்கள்லாம் ஆற்றுல போய் வச்சுருந்து சாப்பிடணும்னுட்டு அரிசியை தானம் பண்ணாலாம். பிரஜா தீர்த்தேஜ தீர்த்தவித்து. குழந்தை பிறந்த அன்னைக்கு இத்தனையும் தானம் பண்ணாள்கிறாள் யுதிஷ்டிரர். தமூச்சுஹு பிராமணாஸ்துஷ்டாஹ ராஜானம் பிரஷ்டயான்விதம் ஏஷ ஹ்யஸ்மின் பிரஜாதந்தோ புரூணாம் பௌரவர்ஷபே தேவேனா பிரதிகாத்தேன. சுக்லே சம்ஸ்தாம் உபேயுஷி ராத்தோ வோ அனுகிரகார்த்தாய விஷ்ணுனா பிரபவிஷ்ணுனா. ராத்தோ வஹா அனுகிரகார்த்தாய. நமக்கெல்லாம் அனுகிரகம் உண்டாக வேண்டும் என்பதற்காகவே விஷ்ணுனா பகவான் விஷ்ணுனால ராத்தகா பிச்சை கொடுக்கப்பட்டவர் இந்த பரீட்சித்து. ஆகையினால தஸ்மான் நாம்னா விஷ்ணு ராத்தகா இதி லோகே பவிஷ்யதி. வந்திருக்கிற பிராமணாலாம் நல்ல மங்கள வச்சனத்தை எடுத்து சொல்கிறாளாம். என்னென்னா, இந்த பிறந்த குழந்தை இருக்கானே அவன் புருணாம் பௌரவர்ஷபா, புரு குலத்துக்கு ரொம்ப மங்களத்தையும் ஸ்ரேயஸையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பையன், நல்ல பெருமையை கொடுக்கக்கூடியனா இருக்கான் இவன். அது மாத்திரமில்லை, பகவான் விஷ்ணு இவனை காப்பாற்ற போகிறாள். இவனை காப்பாற்றிருக்காள். எதுக்காகனா நமக்கு அனுகிரகம். வஹானா நமக்கு அனுகிரகத்துக்கான நாள். என்ன அனுகிரகம்? பின்னாடி இவனால நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைக்க போகிறது. சுகாச்சாரியால் சொல்ல போகிறாள், அதை இவாள்லாம் கேட்க போகிறாள். அதனால அப்படின்னு ஒரு உத்பிரேட்சை இங்கே. ந சந்தேகோ மகாபாகவதோ மகான். இவன் பரமபாகவதன். போகிறான் இந்த பரீட்சித்து பரமபாகவதனா போகிறான்ங்கிறதா நல்ல பெருமையாக நல்ல வார்த்தைகள் எடுத்து சொன்னாள். தெய்வேன அப்பிரதிகாத்தேனாள். இந்த தெய்வேனு ஒரு பதம் போட்டாளிங்க. தெய்வேன அப்பிரதிகாத்தேன சுக்லே சம்ஸ்தாம் உபேயுஷி. இவனை தெய்வம் பகவான் தான் ரட்சிச்சுனாள். தெய்வங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு. தெய்வேன அப்பிரதிகாத்தேனா, தெய்வேனா பை ரேண்டம் ஈவெண்ட்னாள். இது ஒரு ரேண்டம் ஈவெண்ட், யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம். அந்த எதிர்பார்க்காத விஷயத்தினால இவனுக்கு ஒரு கெடுதல் வந்தது, அப்பிரதிகாதம் வந்தது. அதாவது இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்டானே அவன், அது ஏதோ திடும்னு எதேச்சியாக நடந்தது. அது எதேச்சியாக நடந்ததுங்கிறதுக்கு தெய்வம்னு அர்த்தம், தெய்வேனன்னு அர்த்தம். ஸ்ரீ ராஜோவாச்ச. யுதிஷ்டிரர் உடனே பதில் சொன்னாலாம். இவாள்லாம் பார்த்து என்ன சொன்னாள்? அப்யேஷ வம்சியான் ராஜர்ஷீன் புண்ணியஸ்லோகான் மகாத்மனः அனுவர்த்திதா ஸ்வித்யசசா சாதுவாதேன சத்தமா. நீங்கள்லாம் பரம அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கேள். உங்களுடைய அனுகிரகத்தினால நல்ல வம்சம் தழைக்கணும். இவன் நல்ல ராஜர்ஷியாக இருந்துட்டு நாங்கள்லாம் ராஜாக்கள் ரிஷி மாதிரி இருக்கணும். இவன் அதுக்கு நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணணும்னால் நல்ல யசஸ் இருக்கணும். நீங்கள் உங்களுடைய வார்த்தைகள்னால உங்களுடைய அனுகிரகத்தினால இருக்கணுங்கிறதாக விஜாபிச்சுட்டாள். அப்போது பிராமணாள்னால் யதேஷ்டமாக வாய் கொள்ளாமல் அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணாலாம். பார்த்தன்னு கூப்பிட்டாள். பார்த்தன்னா யுதிஷ்டருக்கும் பார்த்ததான். பிருத்தாவனுடைய புள்ள பார்த்த. பிரஜாவிதா சாட்சாத் இக்ஷ்வாகுரிவ மாணவா. இவன் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் இருக்கப்பட்ட இக்ஷ்வாகு ராஜா மாதிரி, ராமருடைய ஆன்சஸ்டர் இக்ஷ்வாகு, அவன் மாதிரி பிரகாசிக்க போகிறான் இவன். பிரம்மண்ய சத்யசந்தஷ்ய. இக்ஷ்வாகு குலத்தில் இருக்கப்பட்டவாள்லாம் சத்யசந்தாள். சத்தியத்துக்கு ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி. இந்த சத்தியத்துப்படியே இருந்துருப்பாள். அப்படி ராமன் மாதிரி பிரகாசிப்பாள் நாள். ராமோ தாசரதிர்யதா. எப்படி ராமன் அந்த குலத்தில் ஒரு பிரகாசமாக இருந்தாலோ ராமன் தசரதருடைய புத்திரன், அப்படி இவன் பிரகாசிக்க போகிறான் நாள். யசதாதா சரண்யஷ. இவன் எப்படி இவனை சரணம்னு வந்து அடைஞ்சா உடனே அபயத்தை கொடுப்பனான். ராமனும் அப்படி தான். யார் எங்கிட்ட அபயம்னு
வந்து விழறாளோ அவளுக்கெல்லாம் நான் சரணாகத்தம் கொடுப்பேன்னு சொல்லுவார் ராமர். அப்படி இவனும் அப்படி தான் இருப்பான்னால் யதா கியசு ஔஷீனர சிபிஹி. சிபி சக்கரவர்த்தி இவனுடைய வம்சத்துக்கு முன்னாடி வந்தவாள் ஒருத்தர். சிபியை பற்றி ரொம்ப வசதியாக சொல்லியிருக்காள். சிபி சக்கரவர்த்தியை பற்றி நம்மலாம் கதை கேட்டிருக்கோம். அவன் வந்து ஒரு இவனை டெஸ்ட் பண்ணணும்னே இந்திரனும் அக்னியும் ஓடி வந்தாளாம். இந்திரன் வந்து ஒரு பெரிய கழுகு மாதிரி கருடன் மாதிரி வந்துட்டு துரத்தினவன் தான் ஒரு புறாவை. அந்த அக்னி புறாவாக இருந்தான். அப்போ இந்த சிபி சக்கரவர்த்தி நீ நிறுத்தணும், இந்த புறாவை கொல்லப்படாதுன்னான். அப்போ என்னோட இது வந்து பட்சியை சாப்பிடணுங்கிறது உண்டு, நீ நிறுத்தப்படாது, நீ தர்மத்தை அறிஞ்சவனாச்சேன்னாள். அப்போது சிபி சொன்னால் உனக்கு மாம்சம் தானே வேணும், நான் தரேன்னா தான்னா. இப்போ தொடையிலேருந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சான். இவன் உன்னோட எடைக்கு, இந்த புறாவுக்குள்ளான எடைக்கு நான் வைக்கிறேன்னான். புறா வந்து உட்கார்ந்தது. இது என்னெல்லாம் மாயந்தானே, அதனால் எத்தனை மாம்சத்தை வச்சாலும் அந்த புறாவினுடைய எடை ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது. கடைசியில் தன் உடம்பையே கொடுத்தான்ங்கிறதாக ஒரு கதை உண்டு. அப்படி சிபி சக்கரவர்த்தி மாதிரி இருக்கப்பட்ட பிரபு இவன் அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாள், அனுகிரகம் பண்ணுறாள். யசோபிதனிதா ஸ்வானாம், தன்னுடைய வம்சத்தினுடைய புகழ பரப்புவன். தௌஷ்யந்தீரிவ யஜ்வனாம், தௌஷ்யந்தின்னு பரதனுக்கு பேர். துஷ்யந்தனுடைய புள்ள பரதன். பரதன்னா எவ்வளவோ பரதன் இருக்கா. பரதன்னு துஷ்யந்தனுடைய பிள்ளைக்கும் பரதன்னு பேர். ஜடபரதன் ஒருத்தர் பரதன் இருந்தார், அவருக்கும் பரதன்னு பேர். அதே மாதிரி என் சுவாமி ரிஷபாவதானா தான். ரிஷபாவதானம் எடுத்து அவரோட பிள்ளை பரதன். அதற்கப்புறம் ராமருக்கு தம்பி பரதன் இருந்தான், தசரதருடைய பிள்ளை. இப்படி பரதன்னு எத்தனையோ பரதன் இருப்பாள். ஆனால் இந்தியா தேசத்துக்கு பரதன் வர்றது காரணம் ஜடபரதோபாக்கியானத்தில் அந்த பரதன் நாளைன்னு சொல்கிறாள். அப்படி இந்த துஷ்யந்தனுடைய பிள்ளையான பரதன் எவ்வளோ யஜ்ஞங்கள் பண்ணி அந்த வம்சத்துக்கே ஒரு புகழ கொடுத்தானோ, அந்த பரத வம்சத்தில் வந்தவாள் தான் இவாள்லாம், பாண்டவாள்லாம். தௌஷ்யந்தி வயஜ்வனாம் தன்வினாம் அக்ரணீரேஷ துல்யச்சார்ஜுனயோர்த்வயோஹோ. இவன் எப்படி பிரகாசமாக இருப்பான்னு இந்த பிராமணாள்லாம் சொன்னாள். 2 அர்ஜுனாள் உண்டு. 2 அர்ஜுனாள் ரொம்ப கியாதி, புராணத்திலே புகழ்ந்து சொல்கிறது. நம்ம ஒரு அர்ஜுனன் நமக்கு தெரியும், இந்த யுதிஷ்டிரருடைய தம்பி, இந்த பரீட்சிதனுடைய தாத்தா அர்ஜுனன். இன்னொரு அர்ஜுனனுக்கு பேர் கார்த்தவீரியார்ஜுனன் பேர். கிருத்தவீரியஸ்ய அபத்தியம் புமானு கார்த்தவீரியா. கிருத்தவீரியன்னு ஒருத்தன், அவன் ஐஹய நாட்டில் இருந்தான். மாஹிஷ்மதின்னு ஒரு நகரம், அதனுடைய ராஜா. அவன் பேர் கார்த்தவீரியார்ஜுனன் பேர். அவன் தத்தாத்திரேயரை போய் உபாசனை பண்ணான். தத்தாத்திரேயர் பரமானுகிரகம் பண்ணி அவனுக்கு 1000 கைகளை கொடுத்து பராக்கிரமமாக இருந்தானாம். எவ்வளவு பராக்கிரம்னாள், ராவணனை ஒரு தடவை சண்டை போட்டு அவனை பூனையை எப்படி கட்டி போடுவோமோ அப்படி கட்டி போட்டுவிட்டானான். அவ்வளவு பராக்கிரமசாலிங்கிறாள். ராவணன் இருந்த சமயத்தில் இருந்திருக்கான் அவன். அதனால் ராவணனுக்கு இவனை கண்டா சிம்ம சொப்பனம், பயந்துன்னு இருந்தான். கார்த்தவீரிய அவ்வளவு பராக்கிரமசாலியாமல் இந்த கார்த்தவீரியார்ஜுனன். அதனால் 2 அர்ஜுனன்னு சொல்கிறாள். துல்யச்சார்ஜுனயோர்த்வயோஹோ ஹுதாச இவ துர்தர்ஷா. இவனை யாராலையும் தடுக்க முடியாதுங்கிறாள். இந்த பரீட்சித்திற்கானே பராக்கிரமமாக இருப்பன், கார்த்தவீரியார்ஜுன போலையும் தாத்தா அர்ஜுன போலையும் பராக்கிரமசாலியாக இருப்பன், இவனை தடுக்க முடியாதுங்கிறாள். எப்படி தடுக்க முடியாது? ஹுதாச இவ. ஹுதாசகானா அக்னின்னு பேர். சம்ஸ்கிருத பாஷையில் அந்த பதத்தை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுடலாம். ஹுத அசனன்னு அர்த்தம். ஹுதன்னா நீங்கள் என்னத்தை கொடுக்குறீங்களோ அதை சாப்பிடுமா. ஏன்னா அக்னிகிட்ட போய் நீங்கள் எதை போட்டாலும் அதை சாப்பிடும். அதுக்கிட்ட போய் நீங்கள் நெய்யை விட்டா, எனக்கு நெய் வேண்டாம், அதில் ரொம்ப கொலஸ்ட்ரால் இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது சொல்லாது, பட்டுன்னு சாப்பிடணும். அந்த நெய்யை எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவோம். இன்னும் கொண்டாங்க. அதனால தான் அதுக்கு அனலகான்னு வேறு பேர். அலம்புத்தி அஸ்யன வர்த்ததே ஏத்தி அனலகா. அதுக்கு போருங்கிற மனசே கிடையாதான். நீங்கள் அக்னியில் நெய்யை விட விட இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டான்னு பசிக்கிறவன் மாதிரி கேட்டுட்டே இருக்குமா. அதனால் அதுக்கு அனலகான்னு பேர். உதாசனகான்னு பேர். அசனகானா சாப்பாடுன்னு அர்த்தம். பிராத்தராசனம்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட், பிராத்தகா அசனகா. அப்படி ஹுதாசனகா போருங்கிற மனசு அது கிடையாது. அதனால் அக்னிக்கு ஹுதாசனன்னு பேர். அதை தடுக்க முடியுமோ? வெஸ்டர்ன் சைடு கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கப்பட்டவாளை கேட்டால் தெரியும்.
அங்கே அக்னி இருந்ததுன்னா தடுக்க முடியாது, கட 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 கடன்னு எல்லாத்தையும் மைல் கணக்கில் எல்லாரையும் எரிச்சுன்னு போயிடும். அப்படி இவனை தடுக்க முடியாதான். குதாசைவ துர்தர்ஷா சமுத்திர இவ துஸ்தரா, சமுத்திரத்தை எப்படி கடக்க முடியும், ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இங்கேயோ ரொம்ப தூரம் கப்பலில் போகணும். அப்படின்னு இவனுக்கு துஸ்தரஹான்னாள். மிருகேந்திர இவ விக்ராந்தா, சிம்மம் மாதிரியாம் அவன் விக்ராந்தா பர. நிஷேவிய இமவான் இவ, அவனை ஹிமவான் மாதிரி அவன் வர்ஷிப்பபிள், அவன் வணங்கக்கூடியவன். திதிக்ஷு வசுதே வாசௌ வசுதா இவ அசௌ திதிக்ஷுன்னாள். அவனுக்கு திதிக்ஷேன்னு ஒரு குணம் உண்டு, எல்லாத்தையும் பொறுத்துப்பனான். கஷ்டம் எத்தனை வந்தாலும் குய்யோ முறையோன்னு கத்த மாட்டான். ஐயோ கஷ்டம் வந்துவிட்டே அழமாட்டான். வந்தால் என்ன வந்துட்டு போகிறது, எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்னா இருந்துட்டு போகிறது, கொஞ்ச நாள் ஆனால் சரியாக போகிறது அப்படின்னு தைரியமாக இருக்கப்பட்டவன் இருக்கானே, அது திதிக்ஷேன்னு பேர். அதுக்காக ஒரேடியாக லாட்ரி விழுந்து இப்போ 10 மில்லியன் விழுந்துன்னா பயமோடெல்லாம் குதிக்க மாட்டான். திதிக்ஷு வசுதா இவ, வசுதா இவ திதிக்ஷு. ஏன்னா பூமி இருக்கே ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கு, பொறுமையாக இருப்பள். பூமியில் என்னென்னமோ பண்ணுறோம், போய் அதை நோண்டுறோம், அதை போட்டு வெட்டுறோம், அதில் என்னென்னமோ கெமிக்கல்லாம் போடுறோம், அதை என்ன படாத பாடுபடுத்துகிறோம். இருந்தாலும் அந்த பூமி பொறுமையாக இருக்காளா இல்லையா. அதனால் திதிக்ஷு வசுதா இவன்னாள். சகிஷ்ணு பிதரா இவ, சகிஷ்ணு நீங்கள் என்ன கெடுதல் பண்ணாலும் பொறுத்துன்னு இருப்பாளாம். யாருன்னாள், பித்திருக்கள். இந்த பித்திருக்களுக்கு ஒன்றும் அவளை நம்ம ஞானம், அமாவாசை அன்னைக்கு அது ஞாபகம் கூட வச்சுக்கிறது இல்லை. இப்போ 2 நாள் முன்னாடி அமாவாசை வந்தது. அமாவாசை வந்ததுன்னா அப்போ அன்றைக்கி ஆயாத்த பித்தரா சௌமியா கம்பீரை பதவி பூர்வியின்னு கேட்டு, ஆஹா நீங்கள்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேள் எங்களுக்காக, அப்பா அம்மான்னு ஞாபகம் வச்சுட்டுருக்குமே, அவள்லாம் எத்தனை அவள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு காட்டாலும் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போகிறாள். இப்போது உசுரோடு இருக்கிற அப்பா அம்மாவும் சரி, அவள்லாம் எவ்வளவோ குழந்தைகளை லாலனம் பாலனம் போஷணம் எல்லாம் பண்ணியிருக்காள். இருந்தால் கூட அவளை நம்ம கவனிக்க. ஏன்னா ஃபாதர்ஸ் டே அன்றைக்கி ஏதான ஒரு டையை கொண்டு கொடுத்துட்டு போகிறான், இனிமேல் டையை வச்சுன்னு கழுத்தில் சுழுக்க மாட்டிக்குவா. அது மாதிரி பித்தராவிவே பித்திருக்கள் எவ்வளவு சௌக்கியமாக இருப்பாளோ, சகிஷ்ணு எல்லாத்தையும் பொறுத்துப்பாளோ அப்படி இருப்பானாம் இவன். பிதாமக சமசாமியே, தாத்தாக்கள் மாதிரி சாமியம் சௌமியமாக இருப்பாள் நாள். தாத்தாக்களுக்கு கோமே வராதுன்னு. இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்பாயில் அ கிட், கிராண்ட் ஃபாதர் தான் பெஸ்ட். ஏன்னா அப்பாலாம் கொஞ்சம் சிக்ஷன்லாம் டிசிப்ளினாக இருப்பான். தாத்தா இருக்காளே, தாத்தா டைப் எங்காத்துக்கு குழந்தைகள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்தான்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அவளுக்கு. ஏன்னா தாத்தா அவரை ஸ்பாயில் பண்ணிவிடுவார். ஏன்னா அவன் என்ன பண்ணாலும் சரி சரி நம்ம குழந்தைய அப்படி பாயில் பண்ணுவான். ஏன்டா எனக்கு கணக்கு போட்டையாம்பர். ஆனால் கிராண்ட் சன்கிட்ட போய் சொல்லாமோ கணக்கு போட்டையா சொல்ல மாட்டார். இன்னும் கணக்கு வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாண்டா, ஜாலியாக நம்ம போகலாம்பர். அதனால் பிதாமக சமஹா சாமியினால் ரொம்ப ஈக்குவானிமிட்டி, சாமியமாக இருப்பான். பிரசாதே கிரிஷோபமஹா, கிரிஷன்ட்டு பரமேஸ்வரனுக்கு பேர். பரமேஸ்வரனுக்கு பிரசாத புத்தி ரொம்ப. அவனுக்கு ஒரே ஒரு ட்ராப் தண்ணியை தூக்கி அவன் தலையில் விட்டா போருமா, அவனுக்கு ஆசுதோஷின்னு பேர். அதனால தான் பெங்காலிகள் அசுதோஷ் முகர்ஜின்னு பேர் வச்சுப்பாள். அங்கே ஒரு ரோடே இருக்குது, அசுதோஷ் முகர்ஜி ரோடு. ஆசுதோஷ முகர்ஜின்னு அர்த்தம். அதை எப்படியோ வியங்கியம் பண்ணி அசுதோஷ் முகர்ஜின்னு வச்சுட்டான். ஆசுதோஷன்னா சீக்கிரமாக சந்தோஷம் அடைகிறவர்னு அர்த்தம். ஆசுன்னா சீக்கிரம்னு அர்த்தம். கிரிஷா உபமா, பரமேஸ்வரன் ரொம்ப சந்தோஷப்படைஞ்சி யதேஷ்டமாக கொடுத்துருவான். ஒரு ட்ராப்பு இங்கே ஆற்றுல சிவலிங்கம் இருந்ததுன்னா ஒரு உதிரணி தண்ணியை தூக்கி ஒரே ஒரு சொட்டு அதில் தலையில் விட்டுட்டு போய் லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கினா மெகா மில்லியன் கிடச்சிடும் உடனே. கிரிஷோபமாக ஆஸ்ரய சர்வபூதானாம், சர்வபூதானாம் ஆஸ்ரயன்னார். அவள் ராஜ்யத்தில், இந்த பரீட்சித்து அரசாள்ற ராஜ்யத்தில் ரொம்ப நாள் எழுத்து போட்டுக்கேன். நான் பாட்டுக்கு பேசிகிட்டே இருக்கேன். சர்வ சத்குணமாத்மே ஏஷ கிருஷ்ணமனு, இப்படி அவனை பற்றி ரொம்ப புகழ்ந்து சொன்னாள். ரந்தி தேவ இவோதாரஹான், ரொம்ப ஔதாரிய குணம் ஜாஸ்தின்னாள். ஏன்னா மறுபடியும் பாகவதத்தில் 9வது ஸ்கந்தத்தில் சொல்ல போகிறாள் ரந்தி தேவனுடைய சரித்திரத்தை பற்றி. ரந்தி தேவன்கிறவன் 48 நாளைக்கு உபவாசம் பண்ணான் ஆகாரம் இல்லாமல். அப்போ கடைசியில் 48 நாள் கழித்து இவன் சாப்பிடணும்னு நினச்சிருந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு அதித்தி வந்தாள். உடனே இருக்கிற சாப்பாடை அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டான். கொடுத்துட்டு சரி நீங்கள் சாப்பிடுவோம், நீங்கள் அதித்தி, நான் சாப்பிட்றதுக்காக தயாராக வச்சுருந்தேன், 48 நாளாக பட்டினி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் சாப்பிடுவோன்னா. அதை சாப்பிட்டுவிட்டு சரி ஏதான ஒரு டம்ளர் பக்கத்தில் ஜலம் இருந்தது, அதை சாப்பிட்லான்னு ஆரம்பித்தான். அப்போ பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்தார். அப்போ அந்த சமயம் பார்த்து இன்னொருத்தர் வந்தார். ரொம்ப நாள் ஆச்சு தாகமாக இருக்குன்னார். அந்த தண்ணியும் கொடுத்துட்டான். அப்படி ரந்தி தேவன் ஔதார குணத்தில் அவனை மாதிரி யாரும் கிடையாதுன்னு சொல்ல போகிறாள் பின்னாடி.
அப்படி இருப்பனாம் இவன் இந்த பரீட்சித்து. யயாதிரிவ தார்மிகா, யயாதி கதை ஒன்றும் பெருசு மகாபாரதத்தில் இருக்குது, அதெல்லாம் சொல்லிட்டு போகலாம். அப்படி பிரஹ்லாத இவ சத்கிரகா, பிரஹ்லாத சுவாமி பரமபக்தன். பிரஹ்லாதனுக்கு கிருஷ்ணன் மேலே எப்படி ஒரு பக்தி இருந்ததோ அப்படி கிருஷ்ணன் மேலே இந்த பரீட்சித்துக்கு அந்யாதிருஷ்யமான ஒரு பக்தியாம். அதை சொன்னாள் இங்க. இப்படி சொல்லிவிட்டு இவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னாள், தக்ஷகாதாத்மனோ மிருத்யும் த்விஜபுத்ரோபசர்ஜிதாம். இந்த பரீட்சித்துக்கு மறுபடியும் இன்னொரு தடவை சொல்ல போகிறாள், இருந்தாலும் இந்த இடத்துலையும் சொல்கிறாள். ஷமீகரர்னு ஒரு ரிஷி, இந்த ஷமீகரருங்கிற ரிஷியினுடைய புத்திரன் ஸ்ருங்கின்னு ஒருத்தன், பிராமண புத்திரன். அவனுக்கு கோபம் வந்து கொடுத்து ஒரு தடவை பரீட்சித்து இந்த காட்டில் போனால் எனக்கு ரொம்ப பசியாக இருந்தது, தாகமாக இருந்தது. அப்போது ஒரு ரிஷி பர்ணசாலைக்கு போனான். அங்கே ஷமீகரர் உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தார், கண்ணை மூடிட்டு. இவன் எவ்வளோ தடவை சப்தங்கத்தம் போட்டு பார்த்தா அவர் கண்ணையே திறக்கலை, நல்ல தியானத்தில் இருந்துருக்காள். அப்போது இவனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு செத்த பாம்பு இருந்தது, அதை தூக்கி அவர் கழுத்தில் போட்டு போயிட்டான் கோபத்தில். அப்புறம் இவனுக்கே ரொம்ப பச்சாத்தாபம் ஏற்பட்டு, அடா தப்பு பண்ணிவிட்டோமேன்னு அரண்மனைக்கு போய் இப்படி ஒரு முட்டாதனம் பண்ணிவிட்டுமே, நமக்கு இருக்கிறப்பட்ட கோபத்தில் அவர் கழுத்தில் போய் ஒரு செத்த பாம்பை தூக்கி போட்டுமேன்னு ரொம்ப துக்கப்பட்டான். அப்போது இந்த ரிஷிகுமாரன் ஸ்ருங்கி தன்னுடைய அப்பாவனுடைய கழுத்தில் யாரோ இப்படி போட்டிருக்காளேன்னு ஞான திருஷ்டினால இந்த ராஜா பண்ணியிருக்கான்னு, எவ்வளவு அகம்பாவமாக இந்த ராஜா பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சாபம் விட்டான். ஒரு மண்ணை எடுத்து, அவள்லாம் மந்திரத்தில் நல்ல தேர்ச்சி அடைஞ்சவாள், ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அது பலிக்கும். அதனால் அவன் என்ன பண்ணான், இந்த ராஜாவை மிருத்யு தக்ஷக ரூபத்தில் வந்து அழிச்சுன்னு போகணும்னா, தக்ஷகன் வந்து ஒரு கொடிய பாம்பு, அது வந்து கடிக்கணும்னு ஒரு சாபம் விட்டான். துஜபுத்ரோ உபசர்ஜிதாம் திருநாள், துஜபுத்திரனான இந்த ஸ்ருங்கி இவனுக்கு சாபம் கொடுத்தான். பிரபத்யத உபஸ்ருத்திய முக்தசங்க பதம் ஹரே. பரீட்சித்துக்கு சந்தோஷமாச்சான். ஆஹா, எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, நான் எப்போ இறக்க போகிறோன்னு தெரிஞ்சு போச்சே. நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகிறவா தான், ஆனால் நமக்கு என்றைக்கு டிக்கெட்டுன்னு தெரில. அதனால் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், பர்மனெண்ட்டாக இங்கேயே இருக்க போகிறதா நினச்சிட்டு இருக்கோம். நமக்கு சில பேருக்கு இந்த கேன்சர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து, என்னோடய சிஸ்டருக்கு கேன்சர் வந்து அவளுக்கு சொல்லிவிட்டான், இத்தனை நாள், இன்னொரு இத்தனை ஒரு வாரமோ 2 வாரமோ தான். உடனே அவள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு லெட்டர் எழுதி, குழந்தைகள் குட்டிகள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும், நான் அப்படி இருக்கணும், நான் உன்னை ரொம்ப தப்பாக ஏதானு சொல்லியிருந்தா அதெல்லாம் மன்னிச்சுக்கணும், ஏன்னா ரொம்ப லெட்டர்லாம் எழுத ஆரம்பித்தாள். அப்படி எல்லோரும் தெரிஞ்சு போச்சுன்னாக்கே ஏதோ 2 நாள் தான், 1 நாள் தான், 5 மணி நேரம் தான், அப்போ மனசே மாறிப்படும். அது மனசில் இல்லாதனால நம்ம என்னெல்லாமோ கர்வமாக இருந்துகிட்ருக்கோம். அப்படி இந்த பரீட்சத்துக்கு தெரிஞ்சு போச்சு தான் இறக்க போகிறோம், தக்ஷகன் கடிக்க போகிறதுன்னுட்டு. அதனால என்ன பண்ணான்னா, பிரபத்யத உபஸ்ருத்திய முக்த சங்க பதம் ஹரே, எனக்கு இனிமேல் வேறு ஒன்றும் வேண்டான்னு அவன் பிராயோபவேஷம்னா அவன் இறக்கிற தருவாய் மட்டும் சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அப்படி கங்கா தீரத்தில் இருந்துருந்தான். அப்போ தான் சுகாச்சாரியாள் கதை சொன்னாளுங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி வரப்போகிறது. இதை சொன்னாள் இங்கே. பிரபத்யத உபஸ்ருத்திய முக்தசங்க பதம் ஹரே. பகவானுக்கு என்னுடைய அடியில் பாதார விந்தங்களில் போய் சேர போகிறான் இந்த பரீட்சித்து. ஜிக்ஞாசித ஆத்மயாதாத்யா, அவனுக்கு ஆத்ம ஞானம் கிடைக்க போகிறது. முனேர்வியாச சுதாதசௌ, எப்படின்னாள் இவனுக்கு ஒரு நல்ல குரு வந்து கிடைக்க போகிறாள். எது எப்பேற்பட்ட சொன்னேனே, குருன்னா எப்படின்னுட்டு, குருன்னா ஒன்றும் ஆர்ஜிதம் இல்லாத கொடுக்கக்கூடிய குரு. எனக்கு ஞாபகம் என்ன வருதுன்னா, தயானந்த சுவாமிகள் தான் வருது. அவர்கிட்ட நான் போயிருந்த போது, அவர் பெரிய மகான் எதுக்கு மனசில் வச்சுன்னு தியானம் பண்ணிக்கிறேன்னா, திருப்பி பிரதி உபயோகம் ஒன்றும் இல்லாமல் யதேஷ்டமாக வாரி கொட்டுறாள்னா பணத்தை இல்லை, அனுகிரகத்தை. அப்பேற்பட்ட மகான் அப்படி நிறைய பேர் இருக்காள். எனக்கு சாந்தானந்த பூரின்னு ஒரு மகான், உங்களுக்குலாம் தெரியாது யாருன்ட்டு, அவர் வாசிஷ்ட குகையில் இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு 2 மாதம் மௌனமாக இருப்பார், பாகவத்தை பிரச்சாரம் பண்ணுவாள். அவர் வந்து 80 வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. வாசிஷ்ட குகைக்கு போயிருக்கலாம். பத்ரிநாத் போகிறவாள்னா ரிஷிகேஷத்துக்கு பக்கத்தில் வாசிஷ்ட குகைன்னு ஒரு குகை இருக்குது. அந்த குகைக்குள்ளே போய் உட்காந்துன்னு நான் 1008 காயத்ரி பண்ணேன். அங்கே இருப்பார். அவர் மாதிரி மகான்கள்லாம் போய் பார்க்கணும். இப்போவும் இருக்காங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். அவளை பற்றி யாருக்கும் தெரியாது, ஆனால் பெரிய பெரிய மகான்கள். அவளை போய் கண்ணால் பார்த்தா போகிறோம், அவள் அப்படியே கொட்டி விடுவாள் அனுகிரகத்தை. அப்படி முனேர் வியாச சுதாதசௌ, எப்போ
எப்போதும் பாகவத்தை சொல்லிட்டு இருப்பார் அவர். அந்த சாந்தானந்த புரிங்கப்பட்டவர் போய் பார்க்கணும். ஹித்வேதம் நிருபகங்காயாம் யாஸ்யதி அத்தா அகுதோ பயம். கங்கா கரை தீரத்தில் உட்கார்ந்துட்டு சுவாமி இந்த சுகாச்சாரியாளுடைய அனுகிரகத்தினால முன்னேறி வியாசசுதாத்து அசௌ இந்த பாகவதங்கிறதான ஒரு பகவத்குணத்தை எடுத்து கேட்டான இந்த பரீட்சித்து அப்படிங்கிறதா அதை சொன்னாள். இதிராஜ்ய உபாதிசிய விப்ராஹா ஜாத்தக கோவிதாக. நல்ல ஆஸ்ட்ராலஜர்ஸ்னால் அப்படி சொன்னாலாம், என்னென்னலாம் நடக்க போகிறது இந்த குழந்தைக்குன்ட்டு. இதை சொல்லிவிட்டு யுதிஷ்டிரர் என்ன பண்ணாள், சராஜபுத்திரஹ வவ்ருதே ஆசுஷு க்ளைவோடுபஹ ஆபூர்யமான பித்ருபிஹி காஷ்டாபிரிவசோன்வகம் யக்ஷ்யமானோ அஸ்வமேதேன ஞாதித்ரோஹ ஜிஹாசயா. இத்தனையும் கேட்டாள். இருந்தாலும் இவருக்கு மனசு அரிச்சுட்டே இருந்தான் யுதிஷ்டிரருக்கு. சந்தோஷம் ஒரு சைடு, நல்ல பரீட்சித்துங்கிற வசதியான குழந்தை பிறந்திருக்கே அப்படின்னுட்டு. ஆனால் ஞாதிகளுக்கு துரோகம் பண்ணிவிட்டுமே, இத்தனை பேர் 640,000 தப்பாக சொல்லிட்டேன் போன தடவை, 640 மில்லியன் பீப்புள் அவளை கொண்டுவிட்டாமே அப்படின்னுங்கிறதுனால அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும்னு ஆரம்பித்தாள். எல்லாத்துக்கும் பணம் வேணுமே. ஒரு வாரம் இருந்ததுன்னா எல்லாம் பணம் போண்டி ஆகிடும். அப்படி பார்த்தார். கஜானாவில் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரியை கூப்பிட்டார். பணம் எத்தனை இருக்குன்னார். பணமாண்ணா? ஆமாண்ண. பணம்லாம் இல்லையே, ஒன்றும் இல்லையேன்னா. அப்படியான்னார். இப்போ எப்படி இருந்துருக்கு பணம்னார். கரதண்டை யோகம்னார். ரொம்ப டேக்ஸு எல்லாம் போட்டு ஃபைன் அபராதம் எல்லாம் ஆகி அதில் வர பணம் தான் ரெவென்யூ வந்துட்டுருக்கு, வேறு ஒன்றும் இல்லைன்னா. நம்ம தேசம் மாதிரி தான் அப்போ இருந்திருக்கு. ராஜா லப்ததனா தத்யோ நான்யத்திர கரதண்ட யோகம்னாள். வேறு வழி இல்லை. இந்த இன்கம் டேக்ஸ் இந்த சேல்ஸ் டேக்ஸ் இந்த மாதிரி டேக்ஸ் மூலமாக தான் வந்துட்டுருக்குன்னா மந்திரி. டேக்ஸ் எல்லாம் போட்டு வாங்கப்படாது, வேறு மார்க்கம் ஏதாவது இருக்கோன்னாள். இருக்குன்னாள். நமக்குன்னு ஒருத்தன் இருக்கான் பணம் தரத்துக்கு. இப்போ இருக்கோமோ இல்லையோ, இப்போ கடன் வாங்கிட்டு இருக்குமே. அப்படி உத்தராபிமுகத்தில் மருத்தன்னு ஒருத்தன் இருந்தான். சோலார் டைனஸ்டியில் மருத்தகான்னுட்டு. அவன் என்ன பண்ணானா, அந்த மருத்து பெரிய பணக்காரன். அவன் யாகம் பண்ணானான். அவன் எவ்வளவு பணக்காரங்கிறதுக்கு சொல்கிறார். அவன் யாகம் பண்ணுற சமயத்தில் மருத்தா பரிவேஷ்டாரா மருத்தஸ்ய அவசன்கிருஹேன்னு சொல்கிறது. இந்த மருத்தன்கிறான ஒருத்தன் யாகம் பண்ணுற சமயத்தில் அவாத்தில் இருக்கப்பட்ட அந்த காரெல்லாம் வரவாளெல்லாம் கொண்டு போய் எங்கப்பட்ட ஒரு வேலையை இருப்பானே, அவள் யாருன்னா இந்திராதி தேவதைகள்லாம் அங்கே பரிச்சரணை பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காளாம். எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்திராதி தேவதைகள் வந்திருக்காளாம். குபேரன்னா எல்லாருக்கும் காஃபி வேணுமான்னு கேட்குறானா. அப்பேற்பட்ட பணக்காரனா அவன். இங்கே எப்படின்னா இப்போ அம்பானிலாம் உங்கள் ஆட்டில் காஃபி வேணுமான்னு கேட்டுருந்தான்னாக்க எப்படி இருக்கும்? அப்படி ஒரு பணம். அப்போ நீங்கள் அவனை விட ஜாஸ்தி பணக்காரனாக இருந்தால் தானே அவனை சர்வெண்ட்டாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். முகேஷ் அம்பானியை போய் நம்ம சர்வெண்ட்டாக வச்சுக்கணும்னா இப்போ நம்ம எத்தனை பணக்காரனாக இருக்கணும்? ட்ரில்லியனாக இருக்கணும். அது பாடி மருத்தன்னு ஒருத்தங்கிட்டானா. அவங்ககிட்ட போனாராம். போய் எனக்கு பணத்தெல்லாம் கொண்டானா. அவன் எதை இஷ்டமாக பணத்தை எடுத்து கொடுக்குறான், சைனாக்காரன் கொடுக்குற மாதிரி. உடனே பணத்தை எடுத்துட்டு வரார். ராஜா லப்த தனோ தத்யௌ. உடனே அந்த பணத்தை வச்சுன்னு யாகம் பண்ணாலாம். ததபிப்ரேதமாலக்ஷ்ய பிராதரோ அச்சுத சோதிதாக தனம் பிரகீணம் ஆஜக்ருஹு உதீச்சியாம் திஜி பூரிஷா. உதீச்சியாம் திஜி பூரிஷா நாள். எல்லாரும் தாத்தாக்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு மீட்டிங் போட்டு அங்கே போய் பணத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாலாம். வாங்கிட்டு வந்து யஜ்ஞம் வாஜமேதை திரிபிர் பீதா நாள். பயந்து 3 தடவை அஸ்வமேத யாகம் பண்ணாள்னு சொன்னாள். அதுக்கு கிருஷ்ணனை வரவழைச்சாள். அப்போ கிருஷ்ணன் ஒரு மாத காலம் இருந்து உவாச கதிச்சின் மாசான்னு நாள். பல மாதங்கள் அஸ்தினாபுரத்தில் மறுபடியும் கிருஷ்ணர் இருந்தார். கூட இருந்து யாகத்தெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு திருப்பி போய் சேர்ந்தாலாம் துவாரகைக்குன்னு இந்த கடைசி ஸ்லோகம். ததோ ராஜ்ஞாபியனுஜாதா கிருஷ்ணயா சகபந்துபிஹி யயௌ துவாரவதீம் பிரம்மன்னே சார்ஜுனோ யதுபிர்நிருதா. இந்த தடவை கிருஷ்ணன் தனியாக போல, அர்ஜுனனையும் சகாவான அர்ஜுனனையும் அழிச்சுன்னு போனாலாம். நீ தான் வெக்கேஷனுக்கு வாயேன், துவாரகையை பார்க்கலையே, நீ பெரிய ராஜ்யம் கட்டி வச்சுருக்கேன், பெரிய வீடு கட்டி வச்சுருக்கேன், ரூமாக காட்டித்தரேன் உனக்குன்னு சொல்லிட்டு அழிச்சுன்னு போனார்னு கடைசி ஸ்லோகம். யயௌ துவாரவதீம் பிரம்மன்னு சார்ஜுனோ யதுபிர்நிருதா. எதுகளோடு கூட யாதவாளோட கூட கிருஷ்ணர் மறுபடியும் புனக துவாரகைக்குள்ளே பிரவேசம் பண்ணாள். இதுதான 12 அத்தியாயம் இன்றைக்கி முடித்தோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தடவை சொல்கிறேன் நான்.
மணி 9:30 ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஞாபகம் ஆயிடுச்சு. அட்டெண்டன்ஸ் ரிஜிஸ்டர்லேயே வந்து शौनक उवाच अथ श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे 12 शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भः ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामः गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवद् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया सम्पदः क्रतवो लोकाः महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यञ्च यशश्च त्रिदिवं गतं किन्ते कामाः सुरस्पार्हाः मुकुन्दमनसो द्विजाः किन्ते कामाः सुरस्पार्हाः मुकुन्दमनसो द्विजाः अधिजक्रुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपीच्य दर्शनं श्यामं तटिद्वाससमच्युतं श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजस्वगदया नीहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षतकैत्यसौ विधूय तदमे आत्मा भगवान् धर्मकुविभुः मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः पाण्डुरिवौजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित् तमूचुः ब्राह्मणास्तुष्टाः राजानं प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषी रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्। श्रीराजोवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा यशदाता शरण्यश्च यथा ह्यौषीनरशिभिः यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्वनां धन्वीनाम् अग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः
हुताशैव दुर्धर्षः समुद्रैव दुस्तरः मृगेन्द्रैव विक्रान्तः निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुः वसुदेवासौ सहिष्णुः पितराविव पितामहः समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः रन्तिदेवैवोदारो ययातिरिव धार्मिकः कृत्या बलिसमकृष्णे प्रह्लादैव सद्ग्रहः आहर्तैषो अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः விருத்தாளை எப்போதும் சேவை பண்ணணுமா. அப்படி பண்ணால் லக்ஷ்மி கடாட்சம் கொடுப்பாங்கிறதா சொல்கிறார் ராமாயணத்தில். லக்ஷ்மணா லக்ஷ்மி சம்பன்னான்னு சொல்லுவாள். விருத்தோபசேவி, ராமனுக்கு பேரே விருத்தோபசேவின்னு பேர். விருத்தோபசேவியை நமகான்னு ஒரு நாமாவே இருக்குது. விருத்தாளை கிழவா வந்தால் அவளை ரொம்ப நமஸ்காரம் பண்ணுவாளாம். விருத்தானாம் பத்யுபாசகः ராஜர்ஷீணாம் ஜனயிதா சாஸ்தா சோத்பதகாமினாம் நிகிரஹீதா கலேரேஷ புவோ தர்மஸ்ய காரணாத் தக்ஷகாத் ஆத்மனோ மிருத்யும் த்விஜபுத்ரோபசர்ஜிதாத் பிரபத்ஸ்யத உபஸ்ருத்ய முக்தசங்கः பதம் ஹரேः जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो मुनेर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यत्यद्धा अकुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्राः जातककोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्. स एष लोके विख्यातः परीक्षित् इति यत्प्रभुः पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह. स राजपुत्रो ववृधे आशुशुक्लैवोडुपः आपूज्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया. राजा लब्धधनो दध्यौ नान्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरो अच्युत चोदिताः धनं प्रहीणम् आजह्रुः उदीच्यां दिजिभूरिशः तेन संभृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः. वाजिमेधैः त्रिभिर्भीतः यज्ञैः समयजद् हरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया. ततो राज्ञा अभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः. ओमिति श्रीमद्भागवते महापुराणे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमस्कन्धे परीक्षित् जन्मादि उत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः. श्रीहरये नमः. समापन श्लोकम्. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु.
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः मङ्गलं यादवेन्द्राय महनीयगुणाब्धये वसुदेवतनूजाय वासुदेवाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् मुचुकुन्दमहानन्द दायिने परमात्मने रुक्मिणी परिणेत्रे च सबलायास्तु मङ्गलं द्वारकापुरवासाय हरनूपुरधारिणे सत्यभामा समेताय नरकघ्नाय मङ्गलम् चैद्यतेजोपहर्त्रे च पाण्डवप्रियकारिणे कुचेलाय महाभाग्य दायिने तेस्तु मङ्गलम् देव्यष्टकसमेताय पुत्रपौत्रयुताय च षोडशस्त्रीसहस्रैस्तु संस्तुतायास्तु मङ्गलम् वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरे नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्रीहरे நமः இன்றைய தினம் நீ முடிஞ்சது ஒரு சின்ன விஞ்ஞாபனம் எல்லாரும் அவளுடைய அட்ரஸ் இந்த பேர் விலாசம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த யாஹூ குரூப்ஸில் போட்டு அனுப்பிச்சுடுங்க எனக்கு நான் அடுத்த கிளாஸ் இருக்கே அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறேன் எல்லாரையும் 5 ஸ்லோகம் சொல்ல போகிறேன் அதனால் இந்த துவாதச அத்தியாயம் இப்போ பண்ணினமே இதில் நன்னா படிச்சுங்கோ நன்னா படிச்சுட்டு நான் ஒவ்வொருத்தர் பேராக கூப்பிடுறேன் யார் பேர் கூப்பிட்றேனோ அவள் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஸ்லோகம் நோட்ரு பண்ணியிருக்கீங்களோ நோட்ரு பண்ணணும் இல்லை புஸ்தத்தை வச்சுன்னு பாருங்கள் ஓப்பன் புக் எக்ஸாம் மாதிரி இது நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்கிறத என் காதால் கேட்டு நான் ரசிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை இது டெஸ்டிங் ஒன்றும் இல்லை இது நீங்கள் எப்படி கேட்டுன்னு வரையில நான் சொல்லி நான் பாட்டுக்கு சொல்லிவிட்டு அப்படி கண்டே இருக்கேன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரயோஜனம் இல்லையே அதனால் நீங்களும் அது நல்லா எல்லோரும் பல பேர் உட்காந்து ஆற்றுல என்ன கேட்டுருக்கேன்னு தெரிகிறது இத்தனை நம்ம பரிசிரமப்படுறதுக்கு பலன் உண்டு கண்டிப்பாக பகவான் கொடுப்பார் அதனால் அடுத்த கிளாஸில் ஒவ்வொருத்தர் பேராக கூப்பிட்றேன்னா பாக்கி பேர் மியூட் பண்ணிவிட்டு அவா ஒரு 5 ஸ்லோகம் ஜாஸ்தி முழுக்க சொல்லணும் கூட இல்லை 5 ஸ்லோகமோ 10 ஸ்லோகம் உங்களுக்கு எத்தனை முடியுமோ அத்தனை சொல்லுங்கோ எல்லோரும் கேட்பாள் அதை அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுங்கோ அதை நான் மறுபடியும் இங்கே இன்றைக்கி வராத வாளுக்கும் அதை எழுதி அனுப்பிச்சி விட்றேன் கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா ஹர நம பார்வதீபதே ஹர ஹர மகாதேவா जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय hello conversation mode is on everyone can now be heard so வால்மீகி அதான் நான் வந்து எழுதி அனுப்புகிறேன் என்ன வாட் ஐ எம் திங்கிங்கிறத எழுதி அனுப்பிச்சி விட்றேன் okay so that everybody can practice ஸோ தட் இந்த துவாதச அத்தியாயத்துலேருந்து அவள் முடிஞ்சது ஏதோ 5 ஸ்லோகம் சொன்னான்னா எப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்கிறது என் காதில் கேட்குமே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் வெரி குட் ஐடியா ஆ சொல்லுங்க நான் சுதா பேசுகிறேன் அந்த நீங்கள் தியான ஸ்லோகமும் அந்த இப்போ சொன்ன மங்கள ஸ்லோகம் ஆமாம் சமாபனம் ஆமாம் அதை அனுப்பிச்சுட்றேன் அனுப்புகிறேன் அது அவர் மேலே மிஸ்டேக் இல்லை அவர் நான் அனுப்பிச்சதுலாம் டக்கு டக்குன்னு பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக நான் தான் அனுப்பாமல் விட்டுவிட்டேன் என்னோட the buck stops here நான் தான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் நான் அனுப்பிச்சுட்றேன் நான் மறுபடியும் அந்த இதை எழுதி அனுப்பிச்சுட்றேன் இன்றைக்கே அனுப்பிச்சுட்றேன் ஓகே இல்லை அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அது வந்து இந்த இதில் இருக்குது அது வந்து we can அது அனுப்பலாம். I can send it to you if you need, Sudha, if you give me your email ID. சரி சரி Sudha, ஓகே V as in Victor. சரி நான் வச்சுட்டுமா? Mama, I wanted to ask you one question.
கேளுங்க. நான் ரஜினி பேசுறேன், ஈஸ்ட் பிரன்ஸ்விக்ல இருந்து. சொல்லுங்க. நீங்க இன்னைக்கு சென்னையில பரீட்சை பிறந்த சமயத்துல நீங்க சென்னையில கம்பேர்ட் him to கார்த்திக் வீர்யா அர்ஜுனா. ஆமா. Is there also a story that Raja Karta Veerya, my mother-in-law always says when something gets lost, always அப்படி சொல்லுவா. Karta Veerya Arjuna. ஆமா, அது ஒரு கதை, அது ஒரு கதை உண்டு. ஏன்னா அது வந்து ஏதாவது கெட்டு போன சமாச்சாரம்னா அதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்கு. அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு தேடினா கிடைச்சிடும்பா. அது சில பேருக்கு இன்னும் நான் எங்கள் அம்மா எப்படி பண்ணுவா, உடனே கிடச்சி விட்றது நான் பார்த்துருக்கேன். அது எத்தனை அது இன்னும் ஒன்றும் இல்லை. சில பேருக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அவள் வந்து இந்த நம்பிக்கை ஜாஸ்தியாக வச்சு. இப்போ எங்கள் மாமனார் மாதிரி, எங்கள் மாமனார் ரொம்ப நம்பிக்கை ஜாஸ்தி. அவருக்கு கால் பிளாடரில் ஸ்டோன் இருந்தது. ஒரு நாளைக்கு இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் எனி ஹியர் சே, பிகாஸ் ஐ ஹவ் சீன். இன்னொருத்தர் சொல்லி கேட்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை. அவர் என்ன பண்ணார், எர்ணாகுளத்தில் இருந்தவர், அவருக்கு சர்ஜரினா பிடிக்காது. அவர் பெரிய சர்ஜன், அவர் டாக்டர்கிட்ட போனார். அவன் வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்து காமிச்சாமத்தால 8 ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது, ஒரு சிம்பிள் சர்ஜரி எடுத்துடலான்னார். இவருக்கு பிடிக்கல. அதனால் 2வது ஒப்பீனியன் வேணும்ட்டு மெட்ராஸுக்கு போனார். மெட்ராஸில் போய் ஒரு வாரம் வந்து அங்கே ஒரு பெரிய எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்தார். அவனும் இதே எக்ஸ்ரே எடுத்து உங்கள் கேரளாவில் சொன்ன ஆசாமி ரொம்ப நிபுணன், அவன் சொல்லுதான் ரைட்டு, நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணிவிடுங்கன்னா. திரும்பி வர வழியில் அப்படியே திருச்சூரில் இறங்கினார். அவருடைய தம்பி அண்ணா எல்லாரையும் பார்த்துவிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணா, நான் குருவாயூர் போகணும்னார். குருவாயூருக்கு போனார். அங்கே அவள் ஏதோ எண்ணெயோ என்னமோ கொடுத்தாள், ஏதோ வெண்ணையோ என்னமோ கொடுத்தாள். அதை சாப்பிட்டு ஒரு 45 நாளைக்கு ஒரு 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 பஜனம் இருந்தால் சரியாயிடும்னாள். அது இருந்துவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் எக்ஸ்ரே எடுத்தால் இந்த கால் பிளாடர் ஸ்டோன்லாம் அப்படியே நழுவி போயிடுது. அது சில சமயம் அப்படியா. அதெல்லாம் நம்பிக்கை, தீவிரமான நம்பிக்கை இருக்கிற வாழ்க்கை எல்லாம் நடக்கிறது. அதனால